It's my prayer that whatever we earned from this pulpit these 2 days would be beneficial for us in our ministry life in the coming days. ఈ 2 దినాలలో ఈ వేదిక మీద నుంచి ప్రకటించబడిన వర్తమానాలు తప్పకుండా రాబోయే దినాల్లో మన పరిచర్యకు జీవితాలకు సహాయకరంగా ఉంటాయని నమ్ముతూ ఉన్నాను. I'm sure that in all the sessions we have learned quite a lot about our personal life, assembly life, family life and all such things. మనం సెషన్స్ అన్నిటిలో కూడా వ్యక్తిగత కుటుంబ సంఘ జీవితాలను గురించి కూలంకషంగా వినగలిగాం అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. When God gives us his word, well, it is necessary for us to respond positively to it. దేవుడు తన వాక్యాన్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికి సానుకూలంగా స్పందించడం మన బాధ్యత. May the Lord help us that we may not forget what we heard, but we will ponder upon all this and practice in our own situations. మనకివ్వబడిన వాక్యాల విషయంలో మనం అజాగ్రత్తగా ఉండి మరిచిపోయే వారిగా కాక ఆ సంగతులు జ్ఞాపకం చేసుకొని తదనుగుణంగా ప్రవర్తించే వారిగా ఉండడానికి ప్రభువు మనకు సహాయం చేయను గాక. Let me remind you one thing. నేను ఒక సంగతి మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి. About the assembly and all that we heard lot of things. సంఘ జీవితాన్ని గురించి మనం అనేక సంగతులు చూడగలిగాం. Well, our own assemblies where we fellowship, well, those may not meet up to the standard that we heard here. It may not be according to what we heard from here. మనము ఇప్పటి వరకు విన్న సంగతులు కొన్ని అది మనం ఇప్పటి వరకు ఆచరించేవి ఉండకపోవచ్చేమో. We heard lot of things from here. ఇక్కడ నుంచి చాలా సంగతులు మనం విన్నాం. But the assemblies where we fellowship may not be meeting all the standards that we shared from here. మనం ఏ సంగతులైతే నేర్చుకున్నామో మనం కూడిన సంఘాలలో అటువంటి ప్రమాణాలు ఉండి ఉండకపోవచ్చు. So that doesn't mean that after returning to our assembly now start fighting in the assembly to make it meet up the standard. కాబట్టి ఈ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత మనం వెళ్ళి పోరాడి పోట్లాడి మేము నేర్చుకున్న సంగతులు బలవంతంగా రుద్దుతాం అని అనుకోవద్దు. We have gone for the conference. We heard that our assemblies should be like this. So from next week onwards, let's have a change. మనం కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాం, చాలా సంగతులు నేర్చుకున్నాం, ఇప్పటి వరకు మనం అలా లేం, వచ్చే వారం నుంచి మేము నేర్చుకున్నది చెబుతాం అని. Now that is not what the Lord expects from us. అది అటువంటి కఠినమైన వైఖరి ప్రభు మన నుంచి కోరుకోవడం లేదు. Having heard all these truths from the scripture, ఈ వాక్యంలో నుంచి మనం నేర్చుకున్న సత్యాలన్నిటి గుండా it is necessary for us to pray to the Lord that God may bring changes in his own time, in his own ways in our local gatherings. దేవుడు తనకు అనుగుణమైన సమయాల్లో తనకు నచ్చిన విధానంలో ఆ మార్పును మన సంఘాలలో మన జీవితాల్లో తీసుకురావాలని ప్రార్థనాపూర్వకంగా కనిపెడదాం. That is what the Lord expects from us. ప్రభు మన నుంచి కోరేది అదే. And we should have a submissive mind and life in the presence of the Lord that the Lord may use us too. దేవుడు మనలను వాడుకోవడానికి మనలో అతి లోబడే విధేయతతో కూడిన జీవితం మనం కలిగి ఉండాలి. In my last session I've been sharing about the deacons from chapter 6 of Acts. అపోస్తల కార్యాలు 6వ అధ్యాయంలో నుంచి పరిచారకుల పరిచర్య గురించి లాస్ట్ సెషన్ లో మనం చూసాం. We saw that 7 deacons in Jerusalem assembly. యెరూషలేము సంఘములో ఉన్న 7 పరిచారకులను. You see, one thing we should notice is the Lord had separated them, equipped them for the service. దేవుడు తన పని కొరకు వారిని ప్రత్యేకించాడు, వారికి సామర్థ్యం ఇచ్చాడు. We may say that God had called them for that ministry. ప్రభువే వారిని పిలిచాడు. But Peter and others were not giving place to them. కానీ పేతురు వాళ్ళు వారికి అనుకూల సమయాన్ని స్థలాన్ని ఇవ్వలేకపోయారు. They were neglected. వారు నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డారు. So what did they do? The 7 do? కాబట్టి 7 మంది ఏం చేశారు? They did nothing. వాళ్ళు ఏం చేయలే. They just waited. వాళ్ళు కనిపెట్టారు. The Lord brought in situations in such a way that they would come forward for the ministry. They would be brought forward for the ministry. వాళ్ళేం గొడవ చేయలేదు కానీ వారు ముందుకొచ్చి పరిచర్య చేయగలిగే పరిస్థితులను ప్రభువే కల్పించాడు. I hope you understood it. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. That should be our attitude. అది మన వైఖరి ఉండాలి. That's exactly what 1 Peter 5, 7 and 8 says. అదే మొదటి పేతురు పత్రిక 5వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనకు తెలియజేసేది. There we are told that we should cast all our burden upon him. ఆయన మన గురించి చింతించుచున్నాడు గనక చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి. He cares for you. ఆయన మన కొరకు జాగ్రత్త తీసుకున్నాడు. Submit yourself unto the hands of God.
ఆ దేవుడు తగిన కాలమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. He will exalt you in the due time. ఆయన తగిన కాలములో హెచ్చిస్తాడు. He cares for the assembly. ఆయన సంఘం గురించి జాగ్రత్త తీసుకునేవాడు. He has concern about your life. ఆయన నీ జీవితాన్ని గురించి జాగ్రత్త కలిగి ఉంటాడు. So submit yourself under his hands. ఆయన యొక్క బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీనంగా ఉండు. That's exactly what that 7 people did in Jerusalem assembly. యెరూషలేము సంఘములో ఉన్న ఆ 7 కలిగి ఉన్న అనుభవం అదే. They were equipped, but they were not used by the assembly. వారు సిద్ధపరచబడ్డారు గాని సంఘం చేత గుర్తించబడలా, వాడబడలా. But they waited for God's own time and God worked for them. అయితే దేవుడు వారి ద్వారా పని చేయడానికి దేవుని సమయం కొరకు వారు కనిపెట్టారు. That is what we have to do in our own assemblies. మన సంఘాల్లో కూడా మనం అలాగే చేయాలి. What I'm trying to say is from tomorrow onwards, don't start a fight in the assembly, but let's learn to be submissive under the hands of God. కాబట్టి కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి సంగతులు నేర్చుకున్నాం అని పోరాటం ఆరంభించొద్దు, కానీ ప్రభు ఆ పరిస్థితులను అనుకూలింపచేసి ఆయన మనల్ని వాడుకునే వరకు కనిపెడదాం. If we are sincere, God will do his work among us. మనం యథార్థవంతంగా జీవిస్తే యథార్థవంతులకు ఆయన తప్పక మేలు చేస్తాడు కదా. Let's be available for him. ఆయనకు అందుబాటులో మనం ఉందాం. Now in this last session of mine, ఇది నా చివరి సెషన్. I just want to share a few things as encouragement in service in the ministry. దేవుని సేవా పరిచర్యలో ప్రోత్సాహకరమైన కొన్ని సంగతులను మాత్రమే నేను మీ ముందు పెడతాను. Turn with me to Hebrews chapter 12. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం verse 28. 28వ వచనం. హెబ్రీ పత్రిక 12, 28, 29 తెలుగు బైబిల్లో కలిసి ఉన్నాయి, చదువుతున్నాను. అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము. ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయుదము. ఎలయనగా మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. When you look at the verses above that, ఆ పై వచనాన్ని మనం చూస్తే we see the writer saying about, what God is going to do on the earth. దేవుడు భూమి మీద చేయబోతున్న ఒక సంగతిని రచయిత ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. He is going to change all that should be changed. ఆయన సమస్తాన్ని మార్చే ఆ ప్రక్రియ ఆయన చేయబోతున్నాడు. And he is going to bring to its place that which is unchangeable. మార్పులేని స్థలంగా మార్పులేని సంగతులు ఆయన చేయబోతున్నాడు. So God is at work in bringing in his kingdom. దేవుడు తన రాజ్య స్థాపన కొరకు, విస్తరణ కొరకు ఆయన ఇప్పటికే పనిలో ఉన్నాడు. Wherefore we. అందువలన మనము. So we have encouragements in ministry. కాబట్టి మనకు పరిచర్యలో ప్రోత్సాహం ఉంది. Then in the middle of that verse we see, let us have. ఆ మధ్యలో కలిగి ఉందము, కృప కలిగి ఉందము అనే పదం కూడా చూస్తున్నాం కదా. Let us have. కలిగి ఉందము. That points to the essentials in the ministry. అది పరిచర్యలోని ప్రాముఖ్యత తెలియచేస్తుంది. Then it tells, let us have grace. కాబట్టి మనం దైవ కృప కలిగి ఉందము. That calls us for a commitment in the ministry. అది పరిచర్యలో ఒక స్థిరమైన దృఢమైన చిత్తాన్ని మనం కలిగి ఉండడానికి సహాయపడుతుంది. Encouragements for the ministry, పరిచర్య కొరకు ప్రోత్సాహం, essentials for the ministry, పరిచర్య కొరకు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు, and a commitment for the ministry. పరిచర్య కొరకు సమర్పణ కూడా. Now, leaving this verse behind, let me just bring to your attention certain portions in the scripture and try to develop these 3 points. ఈ దేవుని వాక్యంలో నుంచి మరికొన్ని సంగతులు నేను జోడించి ఈ 3 విషయాలను మీకు విశదీకరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. Encouragements. ప్రోత్సాహం. What all are the things that are there in the scripture for our encouragement to go forward in the ministry? పరిచర్యలో మనం ముందుకు కొనసాగటానికి మనల్ని ప్రోత్సహించే దేవుని వాక్యంలోని భాగాలు ఏమేంటి? There may be many things. చాలా సంగతులు ఉన్నాయి. But I just want to bring 4 things to our attention. చాలా సంగతులున్నా వాటిల్లో 4 విషయాలను మన గమనంలోనికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను. Number 1. మొదటిది,
just think about the association of the ministry that we have. మొదటిదిగా పరిచర్యతో మనము కలిగి ఉండే సంబంధం. When I say association, what we are doing is associated with, or rather, it's a continuation of what the Lord Himself began to do. పరిచర్యలో సహకారం అంటే ప్రభు ఇప్పటికే ఏమి చేయడానికి ప్రారంభించాడో దాన్ని గుర్తించి దానితో పాటు కలిసి ముందుకు సాగటం. Turn with me to chapter 4 of Ephesians. ఎఫెసీ పత్రిక 4వ అధ్యాయంలోనికి రండి. When you read from verse 7 onwards, Paul is telling about the grace that's given to you and I. 7వ వచనంలో మనం చూస్తే, అయితే మనలో ప్రతి వానికిని క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణము చొప్పున కృప ఇయ్యబడెను. Unto every one of us is grace given. మనలో ప్రతి వానికి కృప ఇవ్వబడెను. Then in verse 8, he quotes from Psalm 68. 8వ వచనంలో 68వ కీర్తనలో ప్రస్తావన ఆయన తెస్తున్నాడు. Psalm 68 verse 18, we have this verse occurring. ఇక్కడ 4:8లో చెప్పిన మాటకు కీర్తనలు 68:18లోది నేపథ్యం అన్నమాట. There God is being described as a warrior king, a victorious king. అక్కడ దేవుడు ఒక విజయవంతమైన రాజుగా చిత్రీకరించబడ్డాడు. He fights against the enemies of God's people. దేవుని ప్రజలకు శత్రువులతో ఆయన పోరాటాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. And brings riches from that enemy country. ఆ శత్రు రాజ్యాల నుంచి చెరను దోపు సొమ్మును తీసుకొని వచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. And shares it with his own people. అది తన ప్రజలకు పంచిపెట్టేవాడిగా ఉన్నాడు. Now the writer Paul is applying that to our Lord Jesus Christ. ఆ లేఖన భాగాన్ని పౌలు యేసు ప్రభువుకు సంఘానికి ఉదహరించి చెప్తున్నాడు. We see that the Lord descended first. మొదటిదిగా ప్రభువు దిగి వచ్చాడు. In verse 10 we have the mention of it. 10వ వచనంలో ఆ ప్రస్తావన మనం చూస్తాం కదా. When it says that he descended, దిగినవాడు తానే సమస్తము నింపినట్లుగా, that refers to the incarnation of the Lord. He left the bliss of heaven and came down to this earth. ఆయన భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు. అదే ఆయన మానవత్వానికి సూచన. Why did he come here? ఎందుకని ఆయన వచ్చాడు? To fight the enemy. శత్రువులతో పోరాడడానికి. On the cross of Calvary he defeated the enemy. కలువరి శిలువపై శత్రువును ఓడించాడు ఆయన. Then what did he do? తర్వాత ఏం చేశాడు? After defeating him he ascended. వాడిని ఓడించిన తర్వాత తిరిగి ఆరోహణమయ్యాడు. And after ascending, ఆరోహణమయ్యాక he gave gifts unto his men, his people. ఆయన తన వారికి ఈవులను అనుగ్రహించాడు. I'm trying to explain those verses in a very simple way. ఈ వచన భాగాలను సాధ్యమైనంత అనుకూలంగా క్లుప్తంగా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. There are many things there, to explain in detail, but I'm not going to do that. సవివరంగా వివరిస్తే సమయం సరిపోదు కాబట్టి చాలా క్లుప్తంగా మనం వింటున్నాం. So the Lord Jesus Christ is being presented here as the victorious king. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు జయశాలి అయిన రాజుగా ప్రదర్శించబడుతున్నాడు. He descended, ఆయన దిగివచ్చాడు, defeated the enemy, సాతానుని ఓడించాడు, and he ascended, ఆరోహణమయ్యాడు, and he gave gifts unto men. ఆయన తన వారికి ఈవులను అనుగ్రహించాడు. Who are those men? ఎవరు వారు? The gifted men mentioned there in verse 11. 11వ వచనములో ప్రస్తావించబడిన వరములుగా ప్రస్తావించబడిన వ్యక్తులు వారు. Those gifted men are given so that they may do their ministry for the people of God. ఆ వరములు కలిగిన వారు, వరముగా ఇవ్వబడిన వారు, వారు సంఘములో వరములు వాడుతూ ఉంటారు. Evangelists, pastor, teachers and all are there in that list. సువార్తికులు, కాపరులు, ఉపదేశకులు. We can add the elders and the deacons and deaconesses and all that with that. అందులో పెద్దలు, పరిచారకులు, పరిచారకురాండ్రు ఎంతమందినైనా మనం కలుపుకోవచ్చు. Or the gifted men are given to God's people so that they may minister to them, they continue the ministry among God's people, which the Lord himself has started by descending into this earth.
వరము కలిగిన వ్యక్తులను సంఘానికి వరములుగా ఇవ్వడం వలన ప్రభు అప్పటికే చేస్తూ వస్తున్న పనిని ఆయన సంఘములో కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. When you come to the beginning of Acts of Apostles, అపొస్తల కార్యాలు ప్రారంభానికి మీరు వస్తే, there when Luke writes, he tells in the beginning about what Jesus did and what he taught. ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆయన ఆరంభించనని తొలి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కదా. Then when you read the following chapters, we see what the Acts the apostles themselves did. ఆ తర్వాత అపోస్తలులు చేసిన పనులు మనం చూస్తాం కదా. What I'm trying to say is what the apostles did or what the early church did was something which Christ Jesus himself have begun. అంటే అప్పుడు సంఘం చేసింది కానీ అపోస్తలులు చేసింది కానీ ప్రభువారు ఏమైతే చేసి బోధించాడో వాటికి కొనసాగింపే అని మనం గుర్తించాలి. Now what are we doing? మనం ఏం చేస్తున్నాం? The continuation of what the early church did. ఆది సంఘం ఏం చేశారో దాన్నే కొనసాగిస్తున్నాం. There we see the association. అది సంబంధం అంటే it's actually the continuation of what Jesus began. అది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రారంభించిన దానికి కొనసాగింపు. It's the continuation of the work of redemption. ఆయన విమోచన కార్యానికి అది కొనసాగింపు. If that is so, that truth itself should encourage us in the ministry. కానీ మన పరిచర్యలో ఆ గొప్ప సత్యము గొప్ప ప్రోత్సాహం అయి ఉండాలి. Secondly, రెండవది, notice the goal in the ministry. పరిచర్యలో గురి మనం చూద్దాం. If you look at that goal, the purpose, that also encourages in the ministry. పరిచర్యలో గురి లేక ఉద్దేశం అది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. What is the goal? గురి ఏంటి? Verse 12, 12వ వచనం. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లును క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి పొందుటకును పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును. Why are we given to God's people? ఎందుకని మనం దేవుని సంఘానికి ఇవ్వబడ్డాం? Why are we gifted to God's people? మనం ఎందుకు దేవుని ప్రజలకు వరములుగా ఉన్నాం? For the perfecting of the saints. పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? Perfecting. సంపూర్ణత. Often we explain it as a medical term. అది వైద్య శాస్త్రపరమైన పదం. Sometimes our hands or legs go out of joint. కొన్ని పర్యాయాలు మన చేతులు కాళ్ళు నరాలు లేదా ఎముకలు పట్టు తప్పుతాయి, దాని స్థానం తప్పుతాయి. What do we do then? అప్పుడు ఏం చేస్తారు? We will go to the doctor. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. Put it back in the right place. ఆయన దాన్ని సరిగ్గా దాని స్థానంలో మళ్ళీ పెట్టి కట్టేస్తాడు. The word used for that is the same one. ఇక్కడ వాడబడిన సంపూర్ణత అన్న పదానికి మూల పదం అదే. Or suppose your hand is fractured. ఒకవేళ మీ చెయ్యి విరిగింది అనుకోండి, You go to the doctor. వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్తారు. They put all the pieces together. ఆ విరిగిన ముక్కలన్నిటిని ఒక చోట పెడతారు. The same word is used, perfecting. మళ్ళా దాన్ని పూర్తిగా కట్టే వరకు జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. అదే ఎముక. In connection with fishing also the same word was used. ఇదే పరిశుద్ధులకు సంఘానికి కూడా ఇదే మాట మాట్లాడుతున్నాడు. Fishing. ఓకే. చేపలు పట్టే విషయం కూడా ఇదే సంగతి ప్రస్తావిస్తూ Think about the fisherman casting the net. చేపలు పట్టేవాడు వలను విసురుతాడు కదా. After catching the fish, they take the net and sit on the shore. అతడు ఆ చేపలు పట్టాక వలను లాగి ఒడ్డును కూర్చుంటాడు. Here and there the strings will be broken. అక్కడక్కడ ఆ వలలో ఉన్న వైర్లు తెగుంటాయి. They will repair it before they go for another fishing. మరలా వాళ్ళు వేటకెళ్ళబోయే లోపు తెగిపోయిన వలలో మళ్ళీ బాగు చేసుకుంటారు. For that repairing the same word was used. అది రిపేర్ చేయడానికి కూడా సంపూర్ణత అన్న పదమే వాడబడింది. See, many a time the people among whom we minister, they go out of joint. చాలా సార్లు మనం ఎవరికైతే పరిచర్య చేస్తున్నామో వాళ్ళు గురి తప్పుతారు, స్థానం తప్పుతారు. Like the net, they also get broke sometime. వల ఏ రీతిగా అయితే పిగిలిపోయి ఉంటుందో దాని యొక్క స్థానం అందులో తప్పిపోయి ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా అలాగే జరుగుతుంది. Our duty is to sit with them and mend their life. మన బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళు విమర్శించడం కాదు గాని వాళ్ళతో కలిసి కూర్చొని వారిని కుట్టాలి, వారిని బాగు చేయాలి. Our duty is to put them back in the joint.
వారిని అంతకుముందు ఉన్న జాయింట్ లో తిరిగి పెట్టగలగాలి. Our duty is to restore their life. వారిని పునఃస్థితిలోనికి తేవడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. When they are restored, వాళ్ళు పునఃస్థాపించబడినప్పుడు the work of the ministry happens. అప్పుడు పరిచర్య ధర్మము జరిగినట్టు. One thing we have to remember about the ministry. పరిచర్యలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన సంగతి, Ministry is not just for a few. పరిచర్య కొందరికి మాత్రమే కాదు. Ministry is there for every believer. పరిచర్య అనేది ప్రతి విశ్వాసి. There is no believer without any ministry. పరిచర్య అవసరం లేదు, అక్కర్లేదు అనుకునే విశ్వాసి ఎవరు ఉండరు. So when the life is repaired, restored of all the believers, everyone together will labor in the service. ఏ విశ్వాసులు వారి జీవితాలలో సంపూర్ణత పరిచయ, వారి జీవితాలు బాగు చేయబడ్డప్పుడు సంపూర్ణ స్థితిలోనికి వారు వస్తారు. And when that happens, అది జరిగినప్పుడు the assembly, the body grows. అప్పుడు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి పొందుతుంది. And when you read the following verses, ఆ తర్వాత వచనాలు మీరు చదివితే we see that growth being explained. ఆ ఎదుగుదల ఏ రీతిగా ఉంటుందో అది వివరించబడింది. That is each believer growing up unto the head of the body, that is Lord Jesus Christ. అందులో ఉండే ప్రతి విశ్వాసి కూడా క్రీస్తు యేసు సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలిగిన వారి వలె ఎదుగుతూ ఉన్నారు. That's the ultimate goal in the ministry. అది పరిచర్యలో ఉన్నతమైన గురి. Helping people to get conformed to the image of the Lord Jesus. ప్రజలు యేసుక్రీస్తు సారూప్యతలోనికి వచ్చునట్లుగా వారికి సహాయపడడం. We are in that ministry. మనము ఆ పరిచర్యలో ఉన్నాం. Doesn't that goal that we have encourage us? అలాంటి గురి మనలను ప్రోత్సహించడం లేదా? We are doing what Jesus started. మనం చేసేది కొత్తది కాదు, ఇదివరకే ప్రభు ప్రారంభించింది. Part of the work of redemption. ప్రభు విమోచన కార్యములోని భాగం. We are helping people to be conformed to the image of the Lord. మనము ప్రజలు పరిశుద్ధులు క్రీస్తు యేసు యొక్క సారూప్యతలోనికి వారు ఎదుగునట్లుగా మనం సహాయపడుతున్నాం అంతే. Not only that, అంతేకాదు, think about the people for whom we are ministering. మనము ఎవరికైతే పరిచర్య చేస్తున్నామో ఆ ప్రజల గురించి, పరిశుద్ధుల గురించి ఆలోచించాలి. They are precious in the sight of God. వారు దేవుని దృష్టిలో విలువైన వారు. When Paul reminded the Ephesian believers to feed the flock, ఎఫెసు విశ్వాసులతో మందను మేపండి అని చెప్పినప్పుడు, he reminds them that they are purchased by his blood. వారు ఎఫెసు సంఘ పెద్దలతో చెప్పినప్పుడు వారు తన స్వరక్తమిచ్చి కొన్నాడు అని వారికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. When Peter reminds the elders to feed the flock, పేతురు పెద్దలను వారికి పోషించండి అని 5వ అధ్యాయంలో చెప్పినప్పుడు, he tells that I am a witness of the sufferings of Christ. క్రీస్తు యేసు యొక్క శ్రమలలో పాలివారవండి అని చెప్తున్నాడు. That means I know how much he suffered to purchase these people. అంటే ఆయన ఈ ప్రజలను కొనడానికి ఎంత శ్రమ పడ్డాడో నేను ఎరుగుదును. Now they are entrusted to you. వారు నీకు అప్పగించబడ్డారు. It's precious to him. వారు ఆయనకు అమూల్యమైన వారు. When we come to Ezekiel chapter 34, హెజ్కేలు గ్రంథం 34వ అధ్యాయానికి వస్తే, about the people of Israel, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, repeatedly God says, my flock, my flock. About 15-20 times in that same chapter you have that phrase occurring. 34వ అధ్యాయంలో నామంద 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 అని కనీసం 15 నుండి 20 సార్లు రాయబడింది. They are precious to him. వారు ఆయనకు ప్రియమైన వారు. They are dear to him. వారు ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా ఉన్నవారు, విలువైన వారు. He suffered for them. ఆయన వారి కోసం శ్రమించాడు. Shed his blood for them. వారి కోసం రక్తం చిందించాడు. He loves them. ఆయన వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు. He gave himself for them. ఆయన వారి కొరకు తను తాను అప్పగించుకున్నాడు. It is that love of Christ that should constrain us in the ministry. అట్టి క్రీస్తు ప్రేమ పరిచర్యలో ఆయనను బలవంతం చేస్తుంది. If you remember that preciousness that his people has in his sight, definitely we cannot be lethargic in the ministry. అట్టి ప్రేమతో ప్రేరేపించబడిన వారమైతే తప్పకుండా ఆయన ప్రారంభించిన
ఆ అమూల్యమైన పనిలో మనము సోమరులుగా నిష్ఫలులుగా ఉండలేం. The fourth encouragement, 4వ ప్రోత్సాహం, a promise of reward. దేవుని యొక్క వాగ్దానం. When we come to 1 Peter 5:4, పేతురు మొదటి పత్రిక 5:4, he tells about the crown of glory that's awaiting for the elders. ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆడవారిని మహిమ కిరీటము మీరు పొందుతారు అని There చెప్తున్నాడు. are lot of other verses also which promises rewards for us. వారికి వాటితో పాటు అనేకమైన వాగ్దానాలు కూడా ఉన్నాయి. Even in 1 Corinthians 15:58 we see the promise of reward. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15:58లో కూడా అట్లాంటి వాగ్దానం ఉంది, మీ ప్రయాస ప్రభువునందు వ్యర్థం కాదని ఎరిగి. A day is going to come when we are all going to stand before the judgment seat of Christ and to receive the rewards according to our faithfulness. ఒక సమయం రాబోతుంది, ఆ రోజు మనమందరం క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడతాం. మన క్రియలు, మన ప్రయాస ఇదంతా లెక్కించబడుతుంది. తప్పకుండా అక్కడ బహుమానం దొరుకుతుంది. There are lot of things, lot of portions we can refer to, but we don't have time. మనం చాలా లేఖన భాగాలు చూడొచ్చు కానీ సమయం లేదు. Just imagine we are going to stand before the Lord and give account of our life and ministry. ఒక్కసారి ఊహిద్దామా, ప్రభు ఎదుట మనం నిలబడి మన జీవితాన్ని గురించి, మన పరిచర్య గురించి ఆయనకు లెక్క అప్పగించే ఆ సన్నివేశం ఎలా ఉంటుందో. And he is going to reward us for all our faithfulness and labor. ఆయన మన ప్రయాసకు, మన నమ్మకత్వానికి తగిన ఫలితం తప్పకుండా ఆయన ఇస్తాడు. Paul reminds us that our labor is not in vain. ప్రభులు ఈ మాట చెప్తున్నాడు, మన ప్రయాస వ్యర్థం కాదు. Dear brothers, we are going to stand before the Lord one day. ప్రియులారా, సోదరులారా, మనం ఒక దినాన ప్రభు ముందు నిలబడతాం. You believe that? నమ్ముతున్నారా? Yes. I still remember one of our elders in Mumbai what he told me. మా సంఘంలో ఒక పెద్ద ఇలా చెప్తున్నాడు. He is now with the Lord. ఆయన ప్రభుతో ఉన్నాడు. He was very old when he told me this. ఆయన ఈ సంగతి చెప్పినప్పుడు చాలా వృద్ధాప్యానికి వచ్చాడు. He was one of the good elders I have seen. నేను చూచిన ఉత్తమమైన పెద్దలలో ఆయన ఒకరు. He told me like this. ఆయన ఇలా చెప్పాడు, Thompson, I am going to leave this world anytime. థామ్సన్, నేను ఇక ఈ లోకంలో ఎక్కువ కాలం ఉండను. I am going to meet the Lord. ప్రభువుని ఎదుర్కొంటాను. And he will ask me about the flock, God's people. మందను గురించి, తన ప్రజల గురించి ఆయన నన్ను లెక్క అడుగుతాడు. These days I am getting so worried. What am I going to answer the Lord? నేను ఈ దినాలలో నేను చాలా చింతిస్తూ ఉన్నాను, ప్రభువుకి నేను ఏం చెప్పాలా అని. He is one of the good elders I have seen, in fact. నేను చూచిన మంచి పెద్దలలో ఆయన ఒకరు. He was having that worry. I'm going to meet the Lord. He will ask me about his people. What answer will I give? నేను ఒక రోజు ప్రభు ముందు నిలబడతాను, ఆయన నాకు అప్పగించిన మందను గురించి లెక్క అడుగుతాడు, నేనేం చెప్పాలి ఆయనకి? Do we have a concern like that? మనకు అలాంటి భారం ఉందా? Many a time this eldership and all have gone into our head. We think of it as a position. చాలా సార్లు ఈ పెద్దరికం అన్న పదం వచ్చినప్పుడు కేవలం దాన్ని ఒక పదవిగా, స్థానంగా మాత్రమే భావించి ఆగిపోతాం మనం. We think about this ministry as a matter of pride. కొన్ని పర్యాయాలు అది మనకు గర్వమిచ్చే కారణంగా మారుతుంది. It's work, it's responsibility, it's functions to fulfill. అది బాధ్యతలు నిర్వహించే ఒక గొప్ప బాధ్యతాయుతమైన పని. And a day is going to come when we are going to give account of all our life and ministry to the Lord. మనము కాలం గడిచే కొద్దీ మనం ప్రభు ఎదుట నిలిచి లెక్క అప్పగించే దినం రాబోతుంది మన పరిచర్య అంతటిని గురించి. I remember when I was coming out for the ministry. నేను పరిచర్యకు వచ్చిన ఆ సన్నివేశం నాకు జ్ఞాపకం. I shared with my father and told that I'm resigning and coming out for the ministry. నేను పరిచర్యకు వస్తూ మా నాన్నగారితో ఇలా చెప్పాను, నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను అని. I was in Mumbai, he was in Kerala. ముంబైలోన కేరళలో నుంచి ముంబైకి వెళ్ళాను. I was in Mumbai and my father was in Kerala. నేను ముంబైలో ఉన్నాను, మా నాన్న కేరళలో ఉన్నారు. I still remember a letter that he wrote to me. ఆయన రాసిన ఉత్తరం నాకు ఇంకా జ్ఞాపకం. He said, come out for the ministry only if you can
set your eyes on the future and labor for him here. నీవు పరిచర్యకు వస్తున్నావు, సంతోషమే. కానీ నీకొక షరతు, అదేంటంటే నీ కళ్ళు భవిష్యత్తు మీద పెట్టి నీ మనస్సు ప్రభువు మీద పెడితేనే పరిచర్యకు రా. Dear brothers, set your eyes on the future and labor now. నీవు నీ దృష్టిని ప్రభువు మీద పెట్టి భవిష్యత్తు మీద పెట్టి ప్రభువు కోసం ప్రయాసపడే మనసుంటేనే పరిచర్యలో ఉండు. You're going to give account of the people over whom the Lord has given you a ministry. దేవుడు నిన్ను ఎవరి మధ్య ఉంచాడో, ఎవరి మీద నాయకుడిగా ఉంచాడో వాళ్ళందరి గురించిన లెక్క ఒక దినాన ప్రభువుకు నువ్వు చెప్పాలి. Think about the association, the connection that our ministry have with what Jesus accomplished. ప్రభువు ఆయన పరిచర్య విషయములో ఎటువంటి పని చేశాడో, పరిచర్య కొనసాగించాడో, దానితో ఆయన చేసిన దాంట్లో మన సంబంధం ఎలా ఉందో పరీక్షించుకుందామా? Think about the goal that we have in the ministry. పరిచర్యలో మనం కలిగి ఉన్న గురిని గురించి ఆలోచిద్దాం. Think about the preciousness of the people for whom you minister. మనం ఎవరికైతే పరిచర్య చేస్తున్నామో ఆ ప్రజల యొక్క అమూల్యత, వారి శ్రేష్టత్వాన్ని మనం ఎరిగి ఉందాం. Think about the promise the Lord has given us as an encouragement for the ministry. పరిచర్య కొరకు మనలను ప్రోత్సహించడానికి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాల యొక్క అమూల్యత, శ్రేష్టత ఎంత గొప్పదో ఎరుగుదాం. We have sufficient encouragements to put all our energy into this ministry to fulfill what he has given us. ప్రభు మనకి ఏమైతే ఇచ్చాడో దాన్ని సంపూర్తిగా నెరవేర్చడానికి ప్రభు మనకు కావలసిన ప్రోత్సాహం అంతా మనకు అనుగ్రహించాడు. You have encouragement from the past. గతములో నీకు ప్రోత్సాహం ఉంది. You have encouragement from the future. నీకు భవిష్యత్తు నుంచి కూడా ప్రోత్సాహం ఉంది. You have encouragement in the present. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయానికి కూడా తగిన ప్రోత్సాహం ఉంది. You have encouragement from about to. రాబోయే తరం విషయంలో కూడా ప్రోత్సాహం ఉంది. A fourfold encouragement so that we may be encouraged to work for the Lord. ఈ 4 గంటల ప్రోత్సాహాన్ని మనం పొంది ఆయన కోసం మరింత నమ్మకంగా పనిచేద్దాం. So what we have to do? మనం చేయవలసిందేంటి? Let's love the Lord and serve him. ఆయనను ప్రేమించి ఆయనను సేవిద్దాం. Love to the Lord should be the motive in our service. మన సేవలో ఆయనను ప్రేమించుట అనేది ప్రాముఖ్యమైన ప్రేరకమై ఉండాలి. When you come to John 21, యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం, there we see Peter's restoration. పేతురు యొక్క సమకూర్పు మనం చూస్తాం. What did the Lord ask him? ప్రభు ఏమడిగాడు పేతురుని? Do you love me more than these? యోహాను కుమారుడైన సీమోను, వీరికంటే ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించుచున్నావా? He said yes. అవును ప్రభువా. Then he said, feed my sheep. నా గొర్రెలను మేపుము. Thrice he repeated that. 3 పర్యాయాలు అదే జవాబు. If we were in the place of the Lord, మనమే ప్రభు స్థానములో ఉంటే we would have put that question like this. మనం ఇలా ప్రశ్నించే వాళ్ళమేమో. Peter, look at that flock. Do you love the flock? మనం పేతురుని ఇలా అడిగాం, పేతురు నువ్వు ఏ మందనైతే మేపుతున్నావో దాన్ని ప్రేమిస్తున్నావా? If you love it, you feed it. నువ్వు ఆ మందను ప్రేమిస్తే దానికి మేత పెట్టు. That would have been more reasonable, right? అది వినడానికి కొంచెం తర్కంగా ఉంది కదా. But that's not the question. కానీ ప్రశ్న అది కాదు. Do you love me? నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? If you love me, నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తే feed my flock. నా మందను మేపు. Our service, our ministry should be motivated by our love to the Lord. మన యొక్క పరిచర్య ప్రేరకం ప్రభువును ప్రేమించుట అన్న ప్రాథమిక సూత్రంపై ఉండాలి. If it is because of our love for the ministry or other people, ఒకవేళ ప్రజలను ప్రేమించడం గాని పరిచర్య మీద ప్రేమ ఉండటం గాని అది సరైంది కాదు. today the love may be there, tomorrow the love may not be there. ఈ రోజు ఆ ప్రేమ ఉండొచ్చు, రేపు ప్రేమ ఉండకపోవచ్చు. The flock that gives milk today may not give milk tomorrow. ఇప్పుడు పాలిచ్చే మంద రేపు పస్తులు పెట్టొచ్చు. I hope you understood it. I hope you understood it. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. If it is for the love of our ministry or the people whom we minister to, well, there won't be a consistent ministry at all.
మనము పరిచర్య చేసే ప్రజల మీద కానీ పరిచర్య మీద కానీ దృష్టి పెట్టుకుంటే మనము చేసే పరిచర్య స్థిరమైన పరిచర్య అయి ఉండదు. But if we minister because of our love to the Lord, it never changes. It shall be consistent. కానీ మన పరిచర్య ప్రభువును ప్రేమించుటతో గనక ముడిపెట్టబడి ఉంటే అది ఎప్పటికీ మార్పు లేనిదిగా స్థిరమైనదిగా ఉంటుంది. So let us serve the Lord with our love toward him. కాబట్టి ఆయన పట్ల ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ఆయనను సేవిద్దాం. Let us serve responsibly. మనము ప్రేమతో సేవించడమే కాదు, బాధ్యతతో సేవిద్దాం. When I say responsibly, బాధ్యతతో అని నేను చెప్పడంలో with unity, one another with others, with care, one another with others. ఐక్యతతో, ఒకరి పట్ల ఒకరు బాధ్యతతో, సంబంధంతో అని. In many places, even among the elders, there is no unity. చాలా స్థలాల్లో పెద్దల మధ్య ఐక్యత లేదు. One elder may not be knowing what the other elder is doing or where he is. ఒక పెద్ద మరొక పెద్దను ఇష్టపడడు, వాళ్ళు చేసేదాన్ని తట్టుకోలేరు. Some evangelists, elders may not know, the assembly may not know on particular day where they are. కొన్ని చోట్ల పెద్దలైన వారికి, సువార్థికులైన వారికి వారి మధ్య కూడా సయోధ్య లేకపోవచ్చు. No responsibility and accountability each other. వారికి ఒకరి పట్ల ఒకరికి బాధ్యత లేదు, ఒకరి పట్ల ఒకరికి జవాబుదారీతనం కూడా లేదు. That's why I said, let's be responsible in our places. అందుకే మనము మన స్థలాలలో, మన సంఘాలలో బాధ్యత కలిగిన వారమై ఉందాం. In Mumbai, I know one assembly. నేను ముంబైలో ఒక సంఘానికి వెళ్ళాను. Well, if one elder is absent from the meeting on a particular day, well, other elders will be informed about it weeks before, days before that. ఒకవేళ ఒక పెద్ద సంఘ కూడికలలో ఆయన ఆబ్సెంట్ అవుతాడు అని గనక ముందే ఆ పెద్ద అనుకుంటే ఆ మిగతా పెద్దలకు కొన్ని వారాల ముందుగానే ఈ సంగతి తెలియజేయబడుతుంది. Shows the accountability, responsibility. అది జవాబుదారీతనం, బాధ్యత అంటే. Let's have that. అది అట్టి వైఖరి మనం కలిగి ఉందాం. And not only that, అంతేకాదు, as we see in 1 Corinthians 15:58, మొదటి కొరింథీ 15:58లో let's abound in the work of the Lord. మనము ప్రభు కార్యాభివృద్ధి యందు ఆసక్తులమై ఉందాం. Abound. ఆసక్తులై ఉండడం. That word was often used in connection with overflowing rivers. అది కార్యాభివృద్ధి యందు ఆసక్తులై ఉండుట అనేది గట్ల మీదగా పొర్లి పారే నదులకు వాడబడే పదం అది. So let's abound in the work of the Lord. ఆయన పనిలో అభివృద్ధి పొందుతూ ఉందాం. There Paul says that we should be steadfast and immovable. స్థిరులును కదలని వారును అంటున్నాడు పౌలు అక్కడ. Steadfast స్థిరులును means let us be settled in whatever the Lord has given us. అంటే దేవుడు మనకు ఏ పని అయితే అప్పగించాడో ఆ పనిలో నాటుకుపోయిన స్థిరత్వం. Immovable. కదలని వారు. Problems may come in the ministry. సమస్యలు ఎదురవ్వచ్చు సుమా. Let not those problems move us from what the Lord has given us. పరిచర్యలో ఏ సమస్యలైతే ఎదురొస్తాయో ఆ సమస్యలు ప్రభువును మనం సేవించడానికి ఆటంకాలు కాకుండుగాక. Let's abound. వాటిల్లో మనము ఆసక్తులమై ఉందాం. Love the Lord. ప్రభువును ప్రేమిద్దాం. Be responsible. బాధ్యులమై ఉందాం. Abound in the work of the Lord. ఆయన కార్యాభివృద్ధిలో ఆసక్తులై ఉందాం. It's difficult. ఇది కష్టమే. So let us have what? Let us have what? Grace. కాబట్టి మనం ఏం కలిగి ఉందాం? ఇది కష్టమే కాబట్టి మనం ఏం కలిగి ఉందాం? కృప కలిగి ఉందాం. I was trying to communicate very important truths in a very brief time. ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయాలను సమయ భావాన్ని బట్టి చాలా సంక్షిప్తంగా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. What I was trying to say is this. పౌలు చెప్పే సంగతి ఇదే. What I was trying to say is this. ఈ సంగతులు నేను చెప్పేది ఏంటంటే we have sufficient encouragements for the service. మనకు పరిచర్య కొరకు కావలసిన ప్రోత్సాహం అంతా ఉంది. Let's have the essentials for a good service. ఆ పరిచర్య కొరకైన ప్రాముఖ్యమైన లక్షణాలను మనం కలిగి ఉందాం. And let us depend upon his grace and finish the work that he has given us. ఆయన కృపకు అప్పగించుకుందాం, కృప కలిగి ఉందాం, ఆ పనిని సంపూర్తి చేద్దాం. As I mentioned, set our eyes on the future.
and let's labor now. భవిష్యత్తు మీద దృష్టి పెడదాం. మనము ప్రస్తుత కాలములో, ప్రస్తుతం మన తరములో ఆయన కొరకు కష్టించి పని చేద్దాం. I enjoyed sharing these truths with each one of you. ఈ సంగతులన్నీ మీతో పంచుకోవడం సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. And these truths that we share is not just for you, it's for me too. ఈ సంగతులు ఏదో నేను బోధకుల్లాగా మీకు బోధించడం కాదు, అవి నా కొరకు కూడా. So wherever we are in the coming days, let's labor for the Lord, because the Lord is going to come soon. మనము ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ ప్రాంతాల్లో ఉన్నా ప్రభు తిరిగి రాబోతున్నాడు కాబట్టి మనమున్న స్థలాల్లో నమ్మకంగా ఆయన కొరకు పని We don't చేద్దాం. know how much more time we have to labor for the Lord. We don't know how much more time we have. ఇంకా ఎంత సమయం ఆయన సేవించడానికి మన ముందుందో మనకు తెలియదు. So the time that is before us, let us utilize properly for the glory of God in the coming days. రాబోయే కాలములో ఆయన మహిమార్థమై మనం వాడడానికి అట్టి సమయాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆయన కొరకు జీవిద్దాం. May the Lord bless these words into our lives. మన జీవితాలకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండునట్లు ప్రభు ఈ వాక్య తలంపులు దీవించి అనుగ్రహించును గాక.